Children, now we are going to have the lesson intonation. Now we are going to have the lesson intonation. We already completed in Unit 1, Unit 1 totally regarding pronunciation. Pronunciation, what we have done, what we have completed, vowels, consonants, and the chart, a phonetic transcription chart we have completed. And coming into Unit 2, syllable division, stress, accent and rhythm, and now it is intonation. In intonation, you are going to learn to know different tones used in English. Different tones used in English. We only speak language in one tone. The thing is, when speaking that language, so the usage of language have different tones. What is that we will observe and know the function of these tones. ఆ టోన్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అది కూడా మనకు తెలుస్తుంది. యూజ్ మేజర్ టోన్స్ ఇన్ యువర్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. సో వెన్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ యూ హ్యావ్ మేజర్ టోన్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ దట్ వీ విల్ సీ? Successful communication is not entirely dependent on good grammar, sentence structure, and efficient vocabulary that one uses while speaking to others. Successful communication. సో బాగా కమ్యూనికేట్ చేయగలము మనము అనుకుంటే దానికి కావాల్సింది గుడ్ గ్రామర్, సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్, ఎఫిషియంట్ వొకాబులరీ, మంచి వొకాబులరీ కూడా తెలిసి ఉండాలి. దట్ వన్ యూజెస్ వైల్ స్పీకింగ్ టు అదర్స్. ఇంతే కాకుండా సో నాట్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్, grammar, sentence structure, efficient vocabulary, not only these things, we have to use another more important thing is, that is another important thing is tone and pitch of the voice play a pivotal role along with gestures, facial expressions, and eye contact. Not only good grammar, sentence structure, efficient vocabulary, but also tone and pitch of the voice. సో మనం మాట్లాడే విధానం కూడా ఉండాలి. మనకి లాంగ్వేజ్లో గ్రామరు, సెంటెన్స్ స్ట్రక్చరు, మంచి వొకాబులరీ ఇవన్నీ వస్తే కాదు, వస్తే పర్వాలేదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ వీ యూజ్ ద లాంగ్వేజ్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద మెయిన్ రోల్ ఇట్ ప్లేస్ ఈజ్ పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్. మనం మాట్లాడే విధానంలో కూడా ఆ తేడా ఉండాలన్నమాట. మన గ్రామరు, సెంటెన్స్ స్ట్రక్చరు, మంచి మంచి వొకాబులరీ ఎన్ని తెలిసినా కూడా వాయిస్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ pivotal role. Pivotal. Pivotal means pivotal. Pivotal means main role, key role. పాత్ర, ప్రధాన పాత్ర. ప్రధాన పాత్ర దేందట? మన గొంతు. సో మనం యూజ్ చేసే విధానం, మన గొంతును బట్టి కమ్యూనికేషన్లో, సక్సెస్ఫుల్ కమ్యూనికేషన్లో దానికి కూడా ప్రధాన పాత్ర ఉంది. గెస్చర్స్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఐ కాంటాక్ట్. ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్సే కాకుండా మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వర్ ఇన్ ద ఫిజికల్ క్లాస్, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద క్లాస్ డైరెక్ట్లీ, ఐ నో ఇప్పుడు గట్టిగా చెప్తాను, లాస్ట్ రోలో ఉన్న వాళ్ళకి వినపడేటట్టు చెప్తాను, కొద్ది మంది ఉంటే వేరుగా చెప్తాను. మై వాయిస్ విల్ వ్యారీస్. ఇప్పుడు క్లాస్లో తక్కువ మంది ఉన్నారనుకో, చిన్న చిన్న ఐ యూజ్ ద tone, the pitch of the voice will be varies. If the class is with the strength of more than 60, 70 members, my pitch of the voice will be different. So, main thing is in communication, not only with the grammar, sentence, vocabulary, we also use the pivotal role of the tone and pitch. Not only that, facial expressions. నేను చెప్పేది దానికన్నా కూడా మీరు వినేదానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడండి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ప్లే చేస్తాయో. మీకు నేను ఒక సపోజ్ ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి.
మీకు ఇది ఎవరో వచ్చి మిమ్మల్ని రమ్మని అడుగుతున్నారు. సపోజ్ క్లాస్‌లో సమ్‌వన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు కమ్ ఔట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. Come out of the class, they want to take permission from me. They are asking permission from me. I say, uh, and my this thing will say go. Someone is asking you go. I will say, but one thing I'll tell you is, with my gestures I say not to go. I'll say my hand not to go. I'll give the gesture not to go like this, and my eyes also will express no, and my facial expressions no, and my total gestures no, but in the vocabulary I say yes. So the thing is, these two they coordinate only, it is a good communication. If they are not coordinating, this play the pivotal role. If the thing is not cooperating, the tone and pitch of the voice, gestures, facial expressions, eye contact, these plays a pivotal role in. మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను చూడండి. మీకు ఎన్సీసీది సపోజ్ ఎన్సీసీ ఎన్ఎస్ఎస్ది ఒక సర్క్యులర్ వచ్చింది. ఆ బెంచీలన్నీ తీసి అక్కడ పెట్టండి అని సర్క్యులర్ వచ్చింది. చేస్తే నేనేం చెప్పాను, ఆ సర్క్యులర్ చదివి బెంచీలంట పెట్టండి వెళ్ళండి అంటాను. అప్పుడు వెంటనే వెనక నుంచి ఇలాగ వద్దు అంటాను, నాట్ టు గో. విచ్ వన్ విల్ వర్క్స్ ఫాస్ట్లీ? నేను చెప్పిన మాట ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తుందా, ఈ సైన్ బాగా ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తుందా? గెస్చర్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆబ్వియస్. సో సక్సెస్ఫుల్ కమ్యూనికేషన్లో ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, గెస్చర్స్, ఐ కాంటాక్ట్, టోన్ ఆఫ్ ద వాయిస్ ప్లే ఏ పివటల్ రోల్. అదే మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్. అండ్ రీసెర్చ్ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్ దట్, ముందేమో వెళ్ళమని చదువుతాను, చెప్తాను, వెళ్ళమని చెప్తాను, వెనక నుంచి వద్దని చెప్తాను. విచ్ వన్ విల్ ప్లే? ఏది ముందు మీకు తెలుస్తుంది? వద్దు అని నేను చేత్తో చెప్పిందే తెలుస్తుంది, నోట్తో చెప్పిన దానికన్నా. సో ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్, టోన్ అండ్ పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఐ కాంటాక్ట్ ప్లే ఏ పివటల్ రోల్. ఇదే మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. రీసెర్చ్ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్ దట్ the tone we employ and our pitch of the voice convey more meaning than the words we use. ఇప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ ఏం కావాలమ్మా మీకు? మీకు వెళ్ళండి అని నోట్తో చెప్తాను, సర్క్యులర్ చదివి వెళ్ళండి అని నోట్తో చెప్తాను, వెనక నుంచి చేతో వద్దు అని చెప్తాను. సో రీసెర్చ్ ఆల్సో ప్రూవ్డ్ దట్ టోన్ వి ఎంప్లాయ్, నేను చెప్పే విధానం, నా గొంతు మీకు ఏం చెప్తుందో, అండ్ అవర్ పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్ కన్వే మోర్ మీనింగ్ దాన్ ద వర్డ్స్ వి యూస్. మనం చెప్పే పదాల కన్నా కూడా టోను, పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవే ఎక్కువ మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ చిన్న కమ్యూనికేషన్ వినండి. టీచర్ సేస్, వన్ టీచర్ ఈస్ సేయింగ్, హలో గీత, ఐ వాంటెడ్ టు మీట్ మీ ఎస్టర్డే బట్ వై డింట్ యూ డింట్ కమ్. అదేంటో తెలియదు మనకి. ఈజ్ ఇట్ ఏ warmly teacher is asking or seriously teacher is asking, we don't know. Hello Geeta, I wanted you to meet yesterday but you didn't come. And what the student Geeta is saying, sorry sir, I wanted to meet you but incomplete. Sorry sir, I wanted to meet you but, is it polite or indifferent? We don't know. And teacher, these days you are not regular to English classes, may I know the reason? So teacher is asking, these days you are not regular to English classes, may I know the reason? So what that teacher's tone employed, we don't know. Is it serious? Is it sarcastic? Is it funny? We don't know. And Geeta, no sir, I come to classes every day. She is confident and hesitant. మొహమాటంగా చెప్పిందో మరి కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పిందో మనకి తెలియదు. టీచర్, ఈజ్ ఇట్? దెన్ ఐ థింక్ ఐ am not regular to classes. So teacher is a rude tone or soft tone, we don't know. No sir, I don't mean that. I don't mean in that way. And Geeta is saying, no sir, I don't mean in that way. Depending on this communication, the teacher may be warm or serious. The student may be polite or indifferent. And the teacher may be serious, sarcastic or funny. And the student may be confident or hesitant. And the teacher may be rude or polite. We don't know.
if we only hear the voice, we could find out what it is about. If we hear the voice only, we could find out what it is about. Speaker of any language in the world does use the tone and pitch of the voice to convey the emotions and shades of meaning such as the above. Above means the communication what we read about the teacher and Gita. Speaker of any language in the world does use the tone and pitch of the voice to convey the emotions and shades of meaning such as that. కమ్యూనికేషన్లో పదాలు ఎంత ఇంపార్టెంటో వాయిస్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. మనం చెప్పే వాయిస్ని బట్టి టీచర్ మనల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాడు, అవతల వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది ఇట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్. మనకి లాంగ్వేజ్ తెలియడం వేరు, లాంగ్వేజ్ కరెక్ట్గా చక్కగా బోల్డంత పదాలు, బోల్డంత సాహిత్యం, కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్, కరెక్ట్ వొకాబులరీ అన్నీ తెలియడం ఒకటైతే, ఆ చెప్పే విధానం, ఆ వాయిస్ని కన్వే చేసే వాయిస్ కూడా ఆ ఎమోషన్స్ని మనం క్లియర్గా షేడ్స్ చేయగలిగినట్లయితే యూసేజ్ ఆఫ్ టోన్ అండ్ పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్ ప్లే ద వెరీ వెరీ కీ రోల్. In Unit 1, we came to know that vocal cords play a very key role in speaking a language. In Unit 1, we came to know that vocal cords play a very key role in speaking a language. Unit 1లో మీకు చెప్పాను చూడండి, ప్రొనౌన్సియేషన్ చార్ట్లో వోకల్ కార్డ్స్ లేకపోతే అవన్నీ మీకు డిఫరెన్షియేట్ చెప్పాను, ఆఫ్రికేట్స్, ఫ్రికేటివ్స్, నాసల్స్ అవన్నీ. When we speak, they vibrate rapidly, giving the quality of the voice to the majority of sounds that we produce. When we speak, they vibrate rapidly. When we speak, they vibrate rapidly, giving the quality of voice to the majority of sounds that we produce. So, a vocal cords in patte manaki voice produce అవుతుంది. So if a person has a high pitch, then his or her vocal cords vibrate more number of times. ఇప్పుడు vocal cords vibration పట్టే ఆ పిచ్, ఇప్పుడు సపోజ్ నా పిచ్ ఉంది, నేను చెప్పే విధానం ఉంది. So depending on this, and my vocal cords vibrate more number of times. Mine is a high pitch voice. So in this slide, ఇక్కడ తప్పు పడిందమ్మా చూడండి, we came, M is double here. See, M is to be removed. The pitch varies. ఇప్పుడు నా పిచ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఇంకొక మేడం వచ్చారనుకోండి మీ క్లాస్లోకి, ఆవిడ పిచ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. బిగిన్స్ ఎట్ లో అండ్ గోస్ అప్ ఆర్ స్టార్ట్స్ ఎట్ హై అండ్ కమ్స్ డౌన్. కొంతమందికి లో వాయిస్ తోటి రైజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, కొంతమందికి హై తోటి లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఇట్ డిఫరెన్షియేట్స్. మనం మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి, చెప్పేదాన్ని బట్టి చాలా చాలా తేడాలు ఉంటాయి. The rising up and falling down of pitch gives different tones to languages, and these tones determine the meanings that are employed with each utterances. The rising up and falling down of pitch అంటే నా వాయిస్ రైజ్ అవుతుంది, ఫాల్ అవుతుంది, దాని డిఫరెన్సియేషన్ని బట్టి ఈ లాంగ్వేజ్ యొక్క టోను, దాని యొక్క బ్యూటీ మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ దీస్ టోన్స్ డిటర్మైన్ ద మీనింగ్ దట్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ విత్ ఈచ్ అటరెన్సెస్. దాని మీనింగ్ కరెక్ట్గా టోన్ని బట్టే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఇందాక కమ్యూనికేషన్లో ఇప్పుడు టీచర్ సీరియస్గా చెప్పాడో స్మూత్గా చెప్పాడో అంటే రిసీవింగ్గా చెప్పాడు అన్నది మనకు తెలియదు. ఎగ్జాక్ట్గా మనం టీచర్ వాయిస్ కనుక వినినట్లయితే కనుక అది డిసైడ్ చేస్తుంది, అది వామా సీరియస్సా, ఎలా చెప్పాడు టీచర్ అన్నది. సో మనకి లాంగ్వేజ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకి పదాలు నేర్చుకోవడం, ఆ వాయిస్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. వేరియస్ పిచ్ మూమెంట్స్ లైక్, చూడండి పిచ్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి. రైజ్ అంటే రైజ్ అంటే కనుక రైజింగ్ టోన్, ఫాలింగ్ టోన్, ఫాల్ అండ్ రైజ్ టోన్, ఫాల్ రైజ్ టోన్ కూడా ఉంటుంది, రైజ్ ఫాల్ టోన్స్ కూడా ఉంటాయి.
So rise, rising tone, fall, falling tone, fall, rise tone. So or rise fall tones ఉంటాయి. The usage of these are the intonations of a language. దీన్ని యూజ్ చేసే విధానాన్ని బట్టే లాంగ్వేజ్ యొక్క ఇంటోనేషన్ ఉంటుంది. The usage of these are the intonation of a language. Rising tone, falling tone, fall rise tone, rise fall tone. సో ఇవి మనం యూజ్ చేసే విధానాన్ని బట్టే అదే లాంగ్వేజ్. The usage of these are nothing but the language. You are familiar with and use these tones quite naturally in your tongue. మన మదర్ టంగ్లో ఉంటూనే ఉంటుంది. ఇది మనం చెప్పవలసిన పని లేదు. ఏంటంటే సీరియస్గా పిలుస్తున్నావు, నెమ్మదిగా పిలువు అని, ఎంత సీరియస్గా అరుస్తున్నావు ఏంటి, నెమ్మదిగా మాట్లాడు, అలా ఇవన్నీ. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద రైజింగ్ అండ్ ఫాలింగ్ టోన్స్. పొలైట్గా మాట్లాడినప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది, పొలైట్గా లేకుంటే ఇంకొకటి లాగా ఉంటుంది. సో హై ఫాల్, ద పిచ్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ వెరీ హై టు వెరీ లో అండ్ దిస్ ఈజ్ షోన్ యాజ్. చూడండి రైజింగ్ టోన్ ఫాలింగ్ టోన్ ఎలా చూపిస్తామంటే ఇలా గీత కిందకి. Low fall, the pitch falls from mid to very low. This is shown as this side. So ఇది హై ఫాల్, పైనుంచి కిందకి. లో ఫాల్, కింద నుంచి పైకి. The pitch falls from mid నుంచి and this is shown as this, from mid to low అన్నమాట. High rise, the pitch rises from very low to very high and this is shown as ఇది, కింద నుంచి పైకి అన్నమాట. పైనుంచి కింద కాదు, కింద నుంచి పై. లో రైస్, దిస్. ఫాల్ రైస్, ఫాల్ రైస్, ఫాల్ రైస్, రైస్ ఫాల్. సో ఈ రెండు మనం అంత ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసే కాదు. ఈ 4 ఇంపార్టెంట్: హై ఫాల్, లో ఫాల్, హై రైస్, లో రైస్. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, దీస్ 4 ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. So these are the symbols, use symbols for us. I'll give you the material, no problem. Now in our lesson, now we focused on high fall called falling tone, high rise called rising tone, and fall rise tone. These are the 3 steps to be observed here, and this decides the meaning. This decides the tone as per the meaning. Consider on which of the utterances it has to be used. Utterances, U-T-T-E-R, it is a wrong thing, it is to be corrected. It has to be used. Usually the stressed syllables, it's wrong, of the last important meaning or content word is selected for the pitch movement, that is for or fall of the pitch. The stressed syllable, ఈ స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్ని మనం స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్ దగ్గర మనం పైన ఒక గీత పెడతాం. అది ఏం చేస్తుంది, అది కంటెంట్ వర్డ్ సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ పిచ్ ఆఫ్ ది వాయిస్ తేడా వస్తుంది అని. అది ఫాల్ అయితే ఫాలింగ్ గుర్తు పెడతాము, రైజ్ అయితే రైజింగ్ గుర్తు పెడతాం. However, if the speaker wants to add a special meaning, then the words are chosen for the placement of tone. ఇప్పుడు మీకు ఈ స్ట్రెస్ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది చూడండి, మీనింగ్ బట్టి, అంటే ఇంటోనేషన్ బట్టి ఆ స్ట్రెస్ మారిపోతుంది. నేను చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మా అమ్మాయి ఉంది, అప్పుడు నేనేం చెప్తాను, ఒక ఇదే మా అమ్మాయి ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పడానికి ఫోర్ వాయిస్ చెప్తాను చూడండి, 4 టోన్స్లో చెప్తాను. షీ ఈజ్ మై డాటర్, ఆమె నా కూతురు అని చెప్పాను. షీ ఈజ్ మై డాటర్, ఆమె నా కూతురు. ఇప్పుడు స్ట్రెస్ ఎక్కడుంది, మైలో స్ట్రెస్ ఉంది. షీ ఈజ్ మై డాటర్, ఇప్పుడు స్ట్రెస్ ఎక్కడుంది, షీలో స్ట్రెస్ ఉంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద టోన్ ఆఫ్ ద వాయిస్, టోన్ ఆఫ్ ద థింగ్, ద స్ట్రెస్ వ్యారీస్. ఆ స్ట్రెస్ డిఫరెన్షియేషన్ బట్టి ఆ పిచ్ మూమెంట్ ఉంటుంది అనమాట. షీ ఈజ్ మై డాటర్, షీ ఈజ్ మై డాటర్, షీ ఈజ్ మై డాటర్, she is my daughter. So my stress is daughter. So again ఇక్కడ కూడా టోన్ మారిపోతుంది అనమాట. Depending upon the tone of the voice, the meaning of it also will change. చూడండి, falling tone is used statements in, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, WH questions asked.
neutrally or as a matter of fact, tag questions expecting confirmation or agreements, commands or exclamations. Falling tone is used in statements. WH questions asked neutrally or as a matter of fact, tag questions expecting confirmation or agreement, commands and exclamations. సో ఈ ఫాలింగ్ టోన్ అనేది ఎక్కడెక్కడ వస్తుందంట WH క్వశ్చన్స్కి. అది WH క్వశ్చన్స్ న్యూట్రల్గా అడిగినప్పుడే, డిమాండింగ్గా కాదు. యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్టింగ్, ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ అవి కూడా ఎలా ఉండాలంట, ఎక్స్పెక్టింగ్ కన్ఫర్మేషన్, ఎక్స్పెక్టింగ్ కన్ఫర్మేషన్ ఆర్ వెన్ ఈజ్ ద నైట్ ట్రైన్ ఫర్ ముంబై, WH క్వశ్చన్, ఇది కన్ఫర్మేషన్, ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ వస్తుందని. అగ్రిమెంట్, కమాండ్స్ అండ్ ఎక్స్క్లమేషన్, అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇప్పుడు ఇది ఫాలోయింగ్ టోన్, అన్ని ఫాలోయింగ్ టోన్ చూడండి. యూ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్ట్రా క్లాస్ అట్ 9 tomorrow, ఇట్స్ ఎ స్టేట్మెంట్. యూ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్ట్రా క్లాస్ అట్ 9 tomorrow, టీచర్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ స్టేట్మెంట్. నీకు ఒక ఎక్స్ట్రా క్లాస్ ఉంది, స్ట్రెస్ ఎక్కడుంది, యూ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్ట్రా క్లాస్ అట్ 9 tomorrow, రేపే. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. then the following tone. When is the night train for Mumbai, WH question. when is the night train, అది ఎప్పుడు, అది నైటే ట్రైన్ అయి ఉండాలి, ముంబైకి అయి ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ టోన్స్. The weather is very nice, isn't it? Confirmation or agreement in tag questions. Come and meet me in the department. Come and meet me in the department. మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవడమే. స్టేట్మెంట్, WH క్వశ్చన్స్, కన్ఫర్మేషన్, అగ్రిమెంట్ అండ్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్, కమాండ్స్, ఆర్డర్స్, ఎక్స్ప్రెషన్, ఆల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ టోన్స్. Come and meet me in the department, command or order. What a pleasant surprise, exclamation. So all these are falling tones. Falling tones మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే statement, WH questions with confirmation or agreement in tag question, command, order or command, exclamation. These are falling tones. ante ivanni unte falling tone ani pettedi. Rising tone. Rising tone is used in WH questions. ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారంటే WH క్వశ్చన్స్ లో, ఇందాక కూడా ఫాలోయింగ్ టోన్ ఉంది WH క్వశ్చన్స్ లో. Rising tone is used in WH questions asked with interest and concern. ఎలా అడగాలంట రైజింగ్ టోన్, ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, కన్సర్న్ ఉండాలి. ఎస్ నో క్వశ్చన్స్, పొలైట్ రిక్వెస్ట్, ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్, సీకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది కన్ఫర్మేషన్, ఇది ఇన్ఫర్మేషన్. కన్ఫర్మేషన్ అయితే కనుక ఫాలోయింగ్ టోను, ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కనుక రైజింగ్ టోన్. అండ్ అట్ పాజెస్ అంటే కనుక షార్ట్ బ్రేక్. ఇట్ ఇన్ ఇన్కంప్లీట్ అటరెన్సెస్, ఇన్కంప్లీట్, సరిగా శాంతం పూర్తి అవ్వకుండా ఉన్నాయి అని అంటే కనుక. ఇప్పుడు చూడండి, WH క్వశ్చన్స్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. హౌ డూ ఐ ఫీల్ టుడే, హౌ డూ యూ ఫీల్ టుడే. ఇక్కడ ఉందమ్మా, ఇలా వస్తుంది, ఇది నాకు పెట్టడానికి అవ్వక ఇలా పెట్టాను. హౌ డూ యూ ఫీల్ టుడే, ఇవాళ నీకు ఎలా ఉంది అని అడుగు. సో అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, వాళ్ళ పట్ల కన్సర్న్ ఉంది, అట్లాంటిది ఇది రైజింగ్ టోన్ అనమాట. ఆర్ యూ హంగ్రీ, ఇది ఎస్ నో క్వశ్చన్స్ కూడా రైజింగ్ టోన్. క్యాన్ యూ గెట్ మీ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, ఇట్స్ ఎ పొలైట్ అండ్ రిక్వెస్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రైజింగ్ టోన్. హీ డిడ్ నాట్ సబ్మిట్ ద ప్రాజెక్ట్, డిడ్ హీ, సీకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. హీ డిడ్ నాట్ సబ్మిట్ ద ప్రాజెక్ట్, డిడ్ హీ, అతను ఇంకా ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేయలేదు కదా, అందుకని సీకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఫాలోయింగ్ టోన్కి రైజింగ్ టోన్కి ఉన్న తేడాలు చూడండి. ఫాలోయింగ్ టోన్లో ఏం తీసుకుంటాయి, స్టేట్మెంట్, WH క్వశ్చన్స్ విత్ కన్ఫర్మేషన్, అగ్రిమెంట్ ఇన్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్, కమాండ్ ఆర్ ఆర్డర్ అండ్ ఎక్స్క్లమేషన్. అదే రైజింగ్ టోన్ అయితే WH క్వశ్చన్స్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కన్సర్న్. WH క్వశ్చన్స్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ అయితే కనుక ఫాలోయింగ్ టోన్. WH క్వశ్చన్స్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కన్సర్న్ అయితే కనుక రైజింగ్ టోన్. ఎస్ నో క్వశ్చన్స్, ఆర్ యూ హంగ్రీ, ఎస్ నో క్వశ్చన్స్ కూడా రైజింగ్ టోనే. పొలైట్ రిక్వెస్ట్, అక్కడేంటి పొలైట్ రిక్వెస్ట్ బదులు అక్కడేముంది కమాండ్ ఆర్డర్. కమాండ్ ఆర్డర్ ఎక్స్క్లమేషన్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ టోన్. అండ్ ఇక్కడ
Polite request to yes no question is rising tone. Seeking information in tag questions is also rising tone. Functions of intonation in English. Intonation in English serves two different functions, namely grammatical and attitudinal. నీ యాటిట్యూడ్ ఏంటో నీ టోన్ బట్టి నువ్వు మాట్లాడే విధానం బట్టి తెలిసిపోతుంది. The grammatical function helps in understanding whether an utterance is a statement, command, question or request. ఇప్పుడు చూడండి, స్టేట్మెంట్ అయితే కనుక ఏం టోను? ఫాలింగ్ టోన్. కమాండ్ అయితే ఫాలింగ్ టోన్. క్వశ్చన్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ అయితే కనుక రైజింగ్ టోన్. ఇప్పుడు చూడండి, షట్ ద డోర్ ఆర్డర్, కమాండ్ కదా, ఫాలింగ్ టోన్. షట్ ద డోర్, నా వాయిస్లోనే చూడండి, షట్ ద డోర్ ఆర్డర్ ఫాలింగ్ టోన్. షట్ ద డోర్, ఇట్స్ ఎ రిక్వెస్ట్, రైజింగ్ టోన్. గోయింగ్ టు బాంబే, going to Bombay, I'm going to Bombay, going to Bombay, it's a statement, falling tone. Going to Bombay, it's a question, rising tone. It depends. ఇది గ్రామటికల్గా ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం దీని ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఇంటోనేషన్ అనేది కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ప్లే చేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ లెసన్ you have learnt about different tones of the English language and how these tones are produced and identified in one's voice. ఒక్కొక్కళ్ళ వాయిస్లో అది ఎలా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఫాలింగ్ రైజింగ్ టోన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అన్నది మనం తెలుసుకున్నాము. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ హియరింగ్ మీ. టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకొని, ప్లస్ ఇవి అన్ని వీడియోస్ జాగ్రత్తగా వినండి. మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాగా మీకు అవకాశం రాదు. డైరెక్ట్గా క్లాస్లో కన్నా ఇంకా బాగా చెప్పాం మీకు. సో ఇట్స్ ఆల్ హెల్ప్ఫుల్. ఆల్ దీస్ వీడియోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. హ్యావ్ అటెంటివ్ లిజన్, ఆల్ పే గుడ్ అటెన్షన్ టు దీస్ వీడియోస్. Try to understand the content and matter of this. Thank you all.